آج ہم جناب امیر مسلم کے دو شہزادوں کی شہادت بیان کریں گے، سہارا لیں گے تاریخ کی بہت بڑی کتاب سعادت الدارین کا۔ جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ شہادت کی روایت میں نے اپنے بزرگ ابو محمد صلی جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی، اس کے بعد دو شہزادوں کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ اس نے داروغہ زندان کو بلا کر حکم دیا ان کو قید میں ڈال دے، اور ساتھ یہ بھی تاکید کی نہ ان کو اچھی غذا کھلانا نہ ٹھنڈا پانی پلانا، جہاں تک ہو سکے ان پر قید تنگ کرے رکھنا۔ زندان میں شہزادوں کا طریقہ کار یہ تھا، دن کو روزے رکھتے تھے، جب افطار کا وقت ہوتا تو داروغہ 2 روٹیاں اور 1 کوزہ پانی پیش کرتا۔ ایک دن ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا، برادر جان، ہماری مدت قید بہت دراز ہو گئی ہے، اندیشہ ہے کہ اس حال زار میں کہیں ہمارا وفات نہ ہو جائے، زندگی ختم نہ ہو جائے، لہذا جب داروغہ آئے تو کم از کم اپنا نام و نسب پیغمبر اسلام کے ساتھ اپنی قربت کا اظہار تو کریں، شاید اسی وجہ سے ہمیں کوئی خورد نوش اور رہائش میں کچھ سہولت مل جائے۔ چونکہ حسب معمول جب رات کے وقت داروغہ کھانا پانی کا 1 کوزہ لے کر آیا تو اس وقت چھوٹے شہزادے داروغے کے درمیان اس طرح سلسلہ کلام کا آغاز کیا۔ چھوٹے شہزادے نے کہا، یا شیخ اتعرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے شیخ کیا تم جناب پیغمبر کو جانتے ہو؟ تو جواب دیا، بھلا ممکن ہے کہ میں محمد کو نہ پہچانوں، حالانکہ وہ تو ہمارے پیغمبر ہیں۔ پھر شہزادے نے کہا، کیا تم جعفر ابن طالب کو جانتے ہو؟ کہتا ہے، کس طرح نہ جانوں، جس کے عبادت ریاضت کی وجہ سے اللہ نے اسے پر دیے تھے، وہ جہاں چاہتا تھا پرواز کرتا تھا۔ پھر شہزادے نے کہا، کیا تم علی بن ابی طالب کو بھی جانتے ہو؟ کہتا ہے، بھلا میں علی کو کیوں نہ پہچانوں، حالانکہ وہ نبی کے وصی ہیں اور ہمارے امام۔ پھر شہزادے نے کہا، اتعرف ہو مسلم بن عقیل ابن طالب علیہ السلام، اے شیخ تو جانتا ہے مسلم بن عقیل کو؟ کہتا ہے، کیوں نہ جانوں، یہ حسین کا سفیر ہے جو کوفہ میں آیا تھا۔ تو پھر ان شہزادوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں، تو نہ تو ہمیں کھانا اچھا دیتا ہے نہ ٹھنڈا پانی پلاتا ہے، الٹا ہماری قید کو سخت کرتا ہے۔ شیخ کا یہ سننا تھا اور یہ کہتا ہوا شہزادوں کے قدموں میں گر پڑا، میری جان تم پر نثار اے عطرت مصطفیٰ، یہ قید خانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جہاں چاہو تشریف لے جاؤ، یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ راستہ دکھاتے ہوئے عرض کیا، رات کو جلنا، دن کو کہیں چھپ جانا، یہاں تک کہ خدا تمہارے لیے کوئی اسباب مہیا کرے کہ تم وطن میں پہنچ جاؤ۔ چونکہ شہزادوں نے خانہ قید سے نکل کر چلنا شروع کیا، جب غالباً دوسری رات کی تاریخی چھانے لگی تو شہزادے ایک دروازے پر کھڑی ہوئی ایک بڑھیا کی طرف بڑھے اور فرمایا، اے ضعیفہ، ہم 2 صغیر السن مسافر ہیں اور راستے سے ناواقف ہیں، رات کی تاریخی چھا گئی ہے، ہمیں آج رات اپنے ہاں مہمان ٹھہرائیے، صبح ہوتے ہی ہم اپنا راستہ پکڑیں گے۔ بڑھیا نے کہا، تم کون ہو؟ ہم نے تمام خوشبوئیں سینگی لیکن تمہاری خوشبو سے بہتر کوئی خوشبو نہ سونگی۔ شہزادوں نے کہا، ہم تیرے پیغمبر کی ذریت ہیں، باوجہ خوف قتل ابن زیاد کے قید خانے سے بھاگ آئے ہیں۔ ضعیفہ نے کہا، میرا ایک فاسق اور فاجر دماد ہے جو واقعہ کربلا میں لشکر ابن زیاد میں شامل تھا، مجھے اس سے اندیشہ ہے کہ وہ کہیں تمہیں یہاں دیکھ کر کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ شہزادوں نے کہا، اب رات تاریک ہے، صبح ہوگی ہم اپنی راہ لے لیں گے۔ چونکہ ضعیفہ شہزادوں کو گھر لے آئی،
फिर आबे तुआम लाई, शहजादों ने नोश किया। जब सोने लगे तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, बिरादर जान उम्मीद है आज की रात अमनो अमान से गुजरेगी। आइए मैं अपनी बाहें आपके गले में डाल दूं, तुम अपनी बाहें मेरे गले में डाल दो। मैं आपकी खुशबू सूंघो, तुम मेरी खुशबू सूंघो। काबिल इसके मौत हमारे तुम्हारे दरमियान जुदाई डाल दे। क्योंकि शहजादे इसी हालत में एक दूसरे के गले में बाहें डाल कर सो गए। अभी रात का कुछ हिस्सा गुजरा था। उस ज़ईफा के दामाद ने कलबाब किया। ज़ईफा ने दरियाफ्त किया, कौन? मलून ने कहा, मैं फला हूँ। बुढ़िया ने कहा, इस वक्त आने का क्या मकसद? फासिक ने कहा, जल्दी दरवाजा खोलो, शिद्दत खस्तगी की वजह से मेरी जान निकल रही है, दिमाग माऊफ हो रहा है। ज़ईफा ने पूछा, यह खस्तगी कैसी? मालूम ने जवाब दिया, उबैद इब्ने जियाद के लश्कर से कैद खाने से 2 सगीर सन बच्चे भाग गए हैं। उसने ऐलान किया, जो शख्स इनमें से एक का सर लाएगा उसे 1000, जो दूसरे का सर लाएगा उसे 2000 दिरहम इनाम दिया जाएगा। इसलिए मैंने इस लालच में दिन भर बड़ी ताकतों की, मगर मेरे हाथ न लगे। ज़ईफा ने कहा, इस बात से डरो कि बरोज़े क़यामत मोहम्मद मुस्तफा तेरे दुश्मन हूं। फासिक ने कहा, मैं सब कुछ हिर्स से दुनिया के लिए कर रहा हूं। ज़ईफा ने कहा, इस दुनिया को हासिल करके क्या करोगे जबकि आखिरत हाथ से चली जाएगी। उसने इस रहम दिल बुढ़िया का ये जवाब सुनकर कहा, तेरे इस हमदराना जवाब से ज़ाहिर होता है तो इन बच्चों की हिमायत कर रही है, गोया तुम्हें इनका कुछ पता है। फिर कहा, उठो, तुम्हें हाकिम कूफा से दरबार में ले जाता हूं। बुढ़िया ने कहा, मुझसे हाकिम का क्या सरोकार? मैं एक बुढ़िया औरत जो इस सहरा में रहती हूं। इस खबीस ने झुलका कर कहा, दरवाजा खोल ताकि मैं कुछ आराम और इस्तराहत कर लूं, सुबह सोचूंगा कहां उन्हें तलाश करूं। बहरहाल ज़ईफा ने दरवाजा खोला, मलून अंदर आया। बढ़िया ने तमाम पेश किया, जैसे खाकर सो गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी, मलून के कानों में शहजादों के सांस लेने की भनक बढ़ गई। चूंकि फौरन उठ बैठा, ऊंट की तरह बिलबिलाता, बैल की तरह आवाजें निकालता हुआ कमरे की दीवारों को टटोलने लगा, हत्ता कि उसका निजे सा हाथ छोटे शहजादे के पहलू पर लगा। शहजादे ने घबरा कर कहा, कौन है? मलून ने जवाब दिया, मैं तो साहिब मंजिल हूँ। अलबत्ता तुम बताओ, तुम कौन हो? उस वक्त छोटे शहजादे ने बड़े शहजादे को जगाया और कहा, हबीब मन उठो, बाखुदा जिस मुसीबत से डरते थे वही मुसीबत आ पड़ी है। जिस मुसीबत से डरते थे वही मुसीबत आ पड़ी है। मलून ने फिर यही सवाल दोहराया कि तुम कौन हो? शहजादे ने कहा, ऐ शेख, हम तुझे सही सही हाल बता दें तो क्या हमारे लिए अमान है? मलून ने कहा, हाँ, खुदा रसूल की अमान, खुदा और रसूल के अहद पमान और जिम्मेदारी पर शहजादों ने इस अमान दही की मजीद पुख्ता करने के लिए फरमाया, जनाबे रसूल खुदा इस बात पर गवाह है। मलून ने कहा, हाँ। फिर शहजादों ने कहा, है शेख, हम तेरे नबी की इतरत हैं, खौफ कत्ल की वजह से इब्ने जियाद के कैद खाने से भाग आए। मलून ने कहा, तो मौत के डर से भागे हो, मौत के चंगल में फंस गए हो। खुदा का शुक्र जिसने मुझे अपने मकसद में कामयाब किया। फिर उठा, शहजादों के हाथ पसे पुश्त बांधे। इसी हालत में ये मलून सारी रात आराम की नींद सोता रहा। मुस्लिम के 2 शहजादे कैद होकर सारी रात खड़े रहे। जब सुबह का वक्त हुआ, इस मलून ने दोनों शहजादों के जब हाथ खोले, बड़ा शहजादा दाएं गिर गया, छोटा शहजादा दाएं गिर गया। ये हाथों से पकड़ता है, कभी शहजादों के बालों से पकड़ता है। ताजियां ने मारता मारता दरियाए फुरात के किनारे पे आ गया। इस मलून ने दोनों शहजादों के सर कलम कर दिए, दरिया के हवाले कर दिए। सर को इस तरह उठाया जिस तरह कोई कसाई जानवर ज़बह करने के बाद उठाता है।